हेलो दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो गल करनी है NTSC 2016 ਦੇ पेपर ਦੇ गल करनी है। उस जो सैट ਦੇ ਵਿੱਚ मैथ सब्जैक्ट सी उस ਦੇ क्वेश्चन से गल करनी है। किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है, ईजी वे ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ टैकल करना है, लॉजिकली किਵੇਂ ਆਪਾਂ चेक करना है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ चर्चा करांगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन तो। दोनों स्टेटमेंट्स मैं पैरेलल लिखूंगा इंग्लिश से पंजाबी दे विच। इफ 37 by 13 is equal to 2 plus 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, then x plus y plus z किदे इक्वल है। इफ का मतलब जे आ एज इट इज आ गया तो x plus y z की कीमत कितनी होनी है। ऑप्शंस है अपने को 6 7 8 -2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ जो गल करनी है। ਹੁਣ देखो ध्यान नाल, अपने को 37/13 है, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ 13 दूना 26 ਪਿੱਛੇ 11 ਬਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 + 11/13। ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, क्योंकि जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ राइट साइड ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2+ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 11 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਖਤਾ। ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11/13 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ 1/13/11। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 2 + 1/1 ਸਹੀ 2/11। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ x। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ 1 ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 + 1 ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ 5 ਸਹੀ 1/2। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਸਹੀ 1/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 + 1/2। ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਆ x ਆ ਗਿਆ, ਆ y ਆ ਗਿਆ, ਆ z ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ x + y + z। 1 + 5 + 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ 8 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆंसर है वो कितना हो चुका 8 आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चाहिए उस अकॉर्डिंग आप की करना है, इसनू डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin x इज इक्वल टू cos square x j, sin x बराबर है cos square x, then cos square x 1 + cos square x किहदे बराबर है। तो आ वैल्यू आप पता करनी है। ऑप्शंस ने अपने को 1 2 0 ते -1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक ਕੀ ਕੀਤਾ, एक्चुअली ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਕਰਤੇ, ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 4। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ sin ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ sin ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 - cos ਸਕੁਅਰ ਦੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, sin ਸਕੁਅਰ + cos ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1। याद करना तरीका SC सचिन कैंट। ठीक, तो आ चीज आ गई बराबर है cos 4 माइनस उधर जाके कादा हो गया प्लस का। तो यदा मतलब यदी कीमत कितनी आ गई अपने को 1 आ चुकी है। तो आसानी दे नाल देखो क्वेश्चन की डिमांड की है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, क्योंकि 4 ਘਾਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ 2 ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਘਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਘਾਤ ਕਰਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ cos ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ cos ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਆਰ, ਇਫ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਆਰ ਰੂਟਸ ਆਫ ax² -1
प्लस 2bx बराबर है 0। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ and the quadratic equation whose roots are ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 alpha minus 1 by beta and 2 beta minus 1 by alpha is px square plus qx plus r बराबर है 0। then p plus q plus r किहदे बराबर है? पंजाबी च की है जे समीकरण अपने को समीकरण आ गई दे मूल अल्फा अते बीटा हन अते दो घाती समीकरण पी एक्स दी 2 प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर है 0 दे मूल 2 अल्फा माइनस 1 बटे बीटा 2 बीटा माइनस 1 बटे अल्फा हन तां P प्लस क्यू प्लस आर किहदे बराबर होना है? ऑप्शन है अपने कोले 2b 2b 6a माइनस 8b 6a माइनस 8b 6b माइनस 8a ते 0। सब तो पहला की दिता होया आ दिता होया आ समीकरण अपने को इक्वेशन दी हुई है ब्रैकेट्स खोल रहे हैं क्योंकि आप इन्हू स्टैंडर्ड फॉर्म च लैके आवांगे। पहला 2 घात एक्स दी फिर 1 घात फिर आ गया। हुण इहदे जिहड़े मूल ने अल्फा ते बीटा है तो फिर याद है सिफरां दा जोड़ सम ऑफ जीरोस सिफरां ਆਪਾਂ क्योंकि उरे समीकरण की गल करते हैं ध्यान रखना है तो उरे सिफरां की थां ते वर्ड की आ जाऊगा मूल क्योंकि जो बहुपत की गल करते हैं टॉपिक यह बहुपत वाले पार्ट का पर उरे समीकरण शेप देती सॉल्व वो भी होना है। आप रिजल्ट किया होया सिफरां का जोड़ बराबर माइनस एक्स का गुणांक वटे एक्स की 2 का गुणांक परंतु वो बहुपत से तां सिफरां लिखते सी इत्थे हम आपां की लैके चलांगे मूल मूल की दिते हुए ने अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की 2 का गुणांक एक हो गया। एक किता सी आपां गुना गुना किहदे बराबर है इस दे बराबर आहा वटे आहा यही सी ना तो अल्फा बीटा किहदे बराबर आ गया माइनस 1 दे तो अपने को रिलेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। हुण आपां नूं मैं फिलहाल इहदी गल नहीं करदा तुसीं इहनूं छड्डो आपां इहदे मूल ते गल करदे हां। आपां एक 2 घाती समीकरण होर बनानी है जिहदे मूल आह होण तो उहदे लई की करांगे सब तो पहला मूलां दा जोड़ उन्हां नूं जोड़ो पहला मूल प्लस दूसरा मूल आ इकट्ठे किते 2 सांझा माइनस 1 वटे बीटा प्लस 1 वटे अल्फा लघुत्तम अल्फा प्लस बीटा वटे अल्फा बीटा कीमतां भरते हैं अल्फा प्लस बीटा हो गया यह माइनस अल्फा प्लस बीटा की कीमत अपने को आ रही अल्फा बीटा की कीमत आ रही इनू हल करते हैं माइनस 4b वटे ए माइनस 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 2b वटा ए आ गया माइनस जे तो जेड़ा नवा बहुपद नवी समीकरण आप बनानी है उहदे मूलों का जोड़ अपने को आ गया। हुण आपां की करांगे की करना है आपां उहदी गुना करनी है क्योंकि आपां नूं गुना भी चाहिए है 2 अल्फा माइनस 1 वटे बीटा गुना करो 4 अल्फा बीटा इहदी इहदे नाल हुण इहदी इहदे नाल करांगे अल्फा नाल अल्फा कट गया माइनस 2 इहदी इहदे नाल करांगे माइनस 2 प्लस 1 वटे अल्फा बीटा तो कीमत भरदे आ अल्फा बीटा कितना अपने को माइनस 1 4 माइनस 1 ए आ गया माइनस 4 ए आ गया माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 ए माइनस 9 आ गया तो फिर हम नवी समीकरण की सी फॉर्मूला वही एक्स की 2 माइनस सिफरां का जोड़ एक्स प्लस गुना बस फर्क की पै गया आप उरे बराबर है की लिख देंगे 0 लिख देंगे कीमत भरीए सिफरां का जोड़ कितना आ गया
ਆਹ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਆਹ a ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਲਿਆ ax ਦੀ 2 ਪਲਸ 6bx ਮਾਈਨਸ 9a ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲਾਂ ਆ ਬਣ ਗਈ ਸਮੀਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, px ਦੀ 2 ਪਲਸ qx ਪਲਸ r ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਆ ਰਿਹਾ p, ਆ ਰਿਹਾ q, ਆ ਰਿਹਾ r, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, p ਪਲਸ q ਪਲਸ r, p ਪਲਸ q ਪਲਸ r। ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6b ਮਾਈਨਸ 8a। ਡਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਸੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਫ Sn, जो फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है अपना, डिनोट्स द, इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP of an AP, then value of S3n minus 3n minus 1 S2n ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ Sn ਕਿਸੇ AP ਦੇ ਪਹਿਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, Sn ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ, तीसरी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन। हुण आ दिता होया, आ देखो पहलियां 3n रकमां दे जोड़फल दे विचों 3n माइनस 1 घटातियां तां किहड़ी रकम बच गई, 3n। एक तरह का हो गया, मैं उदाहरण लैके समझाना। देखो ये हो गया पहलियां 10 रकमां का जोड़फल, ये हो गया पहलियां 9, पहलियां 10 चों जो पहलियां 9 रकमां घटातियां पिछे किहड़ी रकम बच गई, 10वीं रकम बच गई। सेम इत्थे है, आई 2n चो ए घटाया, की बच गई पिछे, आ बच गई। हुण एदा फार्मूला अपने कोले की है, 3n माइनस 1d। एदा फार्मूला की है, 2n माइनस 1d। ब्रैकेट खोलो, a प्लस 3d माइनस d माइनस a माइनस 2nd माइनस माइनस प्लस d। a दे नाल a कट गया, d दे नाल d कट गया, 3nd चो 2nd घटाया, की आ गया अपने कोले, तो डायरैक्ट रिजल्ट है जो तुसी इत्थे ध्यान च रखना है सम दा, तां ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं इत्थे तुहानूं पहले फार्मूले रिप्लेस करने पैणगे, उदों बाद आपां इहनूं हल करदे फिरांगे, तां किते ना किते क्वेश्चन बहुत लेंथी निकल जाना है। नैक्सट क्वेश्चन ते आपां चलदे हां। फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 dice are thrown at the same time, 2 dice are thrown at the same time and product of number appearing them is noted. Probability that the product is less than 9, probability that the product is less than 9 will be। आ क्वेश्चन है अपने को पंजाबी च, दो पासे इकट्ठे सुट्टे गए हैं अते दोहां दी संख्यावां दी गुणा नूं लिखिया गया है या नोट किया गया है। संभावना पता करो कि गुणनफल 9 तो घट होवे। आ क्वेश्चन है, ऑप्शन ने 1/36, 4/9, 17/36,
2/9 ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 1 ਹੈ, ਲਾਸਟ 6 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 1 ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 36 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਣਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6 ਗੁਣਾ 9 ਤੋਂ ਘੱਟ 1 2 3 4 5 6 ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 4 2 ਤੀਆ 6 2 ਚੌਕੇ 8 ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਏਕਮ 3 3 ਦੂਣਾ 6 ਤੀਓ 9 ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? 9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ 4 ਏਕਮ 4 4 ਦੂਣੀ 8 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। 5 ਏਕਮ 5 6 ਏਕਮ 6 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ? 6 ਤੇ 4 10 ਤੇ 2 12 ਤੇ 2 14 ਤੇ 2 16 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ 16/36। 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ? 4/9। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ? 16 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ 16 ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? 16/36। 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 9 ਚੌਕਾ 36 ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4/9। ਨੈਕਸਟ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। If arithmetic mean of numbers x1 x2 up to xn is x bar, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। then arithmetic mean of numbers ax1 plus b, ax2 plus b, ax3 plus b, ax plus n plus b, where a and b are constant will be। ਜੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ x1 x2 x3 xn ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਸਤ x ਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ax1 plus b, ax2 plus b, axn plus b ਦਾ ਜੋ ਮੱਧਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ x ਬਾਰ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ nax ਬਾਰ प्लस NB, तीसरी ऑप्शन AX बार, चौथी ऑप्शन AX बार प्लस B। जिमें इफेक्ट पे क्योंकि मीन की खासियत है जिमें इफेक्ट पैंदा है, जे गुना हुंदी है तो गुना होगा, जोड़ हुंदा जोड़ हो, घटा हुंदा घटाऊ हरेक संख्या दे विच। इत्थे देखो की होया असल च हरेक संख्या A नाल गुना हो गई ते B जुड़ गया, यही चल रहा है ना। सेम नैक्सट देखो अगले च की कहा ए नाल गुना होगी बी जुड़ गया तो फिर मीन भी की होगा ए नाल गुना होनी है, बी का की हो जू जोड़ हो जू। प्रॉपर्टीज आप कीती हुई हैं, जो इफेक्ट हरेक पद ते पैंदा हरेक टर्म ते पैंदा है, सेम जो इफेक्ट पैंदा है अपना वो मीन ते भी पैंदा है। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं तो सीधा इत्थे आंसर आ गया। प्रॉपर्टीज करके इन्हूं डायरैक्ट लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन है the average score of boys in an exam is 71 of boys in an exam is
71 and that of girls is 73. If the average score of the class, if the average score of the class is 71.8, 71.8, then find the ratio of number of boys, find the ratio of number of boys to number of girls. ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨੰਬਰ 71 ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 73 ਹਨ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਔਸਤ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 71.8 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚੁਆਇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? 1:2, 2:1, 2:3, 3:2। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਸਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ y, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ b, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ g, x y ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਔਸਤ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 71, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 73, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਤੀ 71.8, ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਮੁੰਡੇ ਪਲੱਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ 30 ਮੁੰਡੇ ਆ, 25 ਕੁੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਲਾਸ 30 + 25 55। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 71.8 ਬॉयਜ਼ प्लस 71.8 गर्ल्स। तुसी एक्स वाई भी लिख सकते हो। आ इधर चला गया, इकट्ठे करिए हुण जिवें आपां समीकरण हल करते हैं। 73 जी -0.8 भी इनू हल करो, -1.2 जी, माइनस नाल माइनस कट गया, वटे है 8/10 भी बराबर वटियां च करिए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ b/g ਉਹ ਉੱਪਰ ਅੰਸ਼ ਚ ਆਊ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥ ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 12/8, 4 ਤੀਏ 12, 4 ਦੂਣਾ 6, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 3:2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਐਨ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਦ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਐਨ equilateral triangle is p centimeters, then area of this triangle is, then area of this triangle is, एक समभुजी त्रिकोण का शिखर लंब p सेंटीमीटर है, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? p² वर्ग सेंटीमीटर पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन √3/2 p² वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। थर्ड ऑप्शन p²/√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। चौथी ऑप्शन √3/4 p² स्क्वायर सेंटीमीटर।
ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਲੰਬ। ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ a ਹੈ ਭੁਜਾ ਸਮਭੁਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆ a ਵਟਾ 2 ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਵਟਾ 2 ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ। ਇਹ p ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 2p ਵਟਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3। ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਵਟੇ 4 ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਵਟਾ 4 2p ਵਟਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਗੁਣਾ 2p ਵਟਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3। ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 2 ਏਕਮ 2 2 दूनी 4 2 ਏਕਮ 2, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ p ਦੀ 2 ਵਟੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ p ਦੀ 2 ਵਟਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। 9th the sum of all two digit the sum of all two digit natural numbers divisible by 7 are। ਆ क्वेश्चन है, ਆ क्वेश्चन है। पंजाबी च की लिखा है, दो अंकां वालियां कुदरती या प्रकृतिक संख्यावां जो 7 ਤੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਯੋਗ ਹਨ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 743 700 743 700 728 ਤੇ 735। ਹੁਣ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੰਡਣ ਲਈ 7 ਤੇ। 7 ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 14 21, ਲਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 98 ਆ ਗਿਆ। A ਆ ਗਿਆ 14, D ਆ ਗਿਆ 7। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਰੇ 7 ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਉਰੇ 7 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 14 7 98, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ 14। ਇਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 13। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ 7 ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ 7 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 7 14 98, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ 7 ਹਟਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ 13 ਬਚ ਗਈਆਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਵਟੇ 2 a ਪਲਸ l। n 13 ਵਟਾ 2 a ਪਲਸ l। 13 ਵਟਾ 2 ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 112 56। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 13 ਦੀ 56 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ 13 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੋ। 13 6 78 8 7 13 5 65 65 ਤੇ 7 72, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 728। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ ਬਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਨੰਬਰਸ, the difference between two number is 1365 when the larger number is divided by smaller number, the quotient is 6 and remainder is 15. Remainder is 15. Find the smallest number. ठीक, आ स्टेटमेंट है। पंजाबी च की लिखा है, दो संख्यावां विचकार अंतर
दो संख्यावां विचकार अंतर 1365 है। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਗਫਲ 6 ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ऑप्शन है 240, 295, 270 ਤੇ 300। ਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 1365 ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ x ਹੈ, दूजी 1365 प्लस x या x प्लस 1365। ठीक, हुण इन्हां चों एक वड्डी एक छोटी, इहनूं मैं वड्डी लै रिहा, ये होगी छोटी। कहंदे जदों वड्डी नूं छोटी नाल वंडिया, एक बार मैं उवें लिख रिहा, तां भागफल तां 6 आंदा है ते बाकी आंदा है 15। तां फिर इहदा मतलब आ भागफल है, आ भाजक है, आ बाकी है। तां आपां किवें लिखांगे? आह संख्या किहदे बराबर है? भाजक गुना भागफल प्लस बाकी, यही लिखांगे ना। सिंपल समीकरण बन गए, इहनूं हल करो। 15 उधर गया, x इधर आ गया, तो 5x बराबर 1350। x कितना आ गया? 1350 वटे 5, 270। तो छोटी संख्या कितनी होगी? 270। सिर्फ क्वेश्चन नूं देखो, बिल्कुल आराम नाल सोचो। क्वेश्चन सिर्फ 1.5 लाइन का, 8वीं क्लास के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गया तो बड़ी आसानी नाल ये हल हो गया। नैक्सट, इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, if 75% of a number is added to 75, then the result is number itself. Then the result is number itself. The number is, ये अपने को स्टेटमेंट है। पंजाबी च की लिखा है? जेकर किसी संख्या दे 75% विच 75 जोड़िया जावे तां उत्तर संख्या खुद होवेगी। संख्या पता करो। आ अपने को है दिता की होया है? 50, 60, 300, 400। आ अपने को ऑप्शंस ने। तो बिल्कुल जो स्टेटमेंट कही है, की कही है? किसी संख्या दे संख्या दा 75% विच 75 जोड़ता तो जो हल करके आ गई की आ गई, वो संख्या आ गई। इनू आप मान लिया x मान लिया ना, तो x गुना 75 वटा 100 प्लस 75 बराबर है x। 25 के पहाड़ दे गए, 25 या 75, 25 चौका 100। आ x वाली संख्या इधर आ गई, x माइनस 3 वटे 4x, लघुत्तम लिया तो ये आ गया x वटे 4। तो देखो अपने को आ गया 75 बराबर x वटे 4। 75 की जो 4 नाल गुना की तो आंसर कितना आ गया अपने को? 300 आ गया। हल किया, क्वेश्चन अपना हो गया। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 12th क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन की कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट, गुना पता करनी है। गुणाफल ऑफ दिता की होया है? घन मूल 3, चौथा मूल 3, 12वां मूल 243। ऑप्शंस, पहली ऑप्शन वर्गमूल 3, दूजी ऑप्शन 3, चौथी ऑप्शन 12वां मूल 3 आ दिता है।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। 3 4 12 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਓਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੀ ਉਹ ਘਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। n ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ n ਘਾਤ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 4 ਘਾਤ, ਉਰੇ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 3 ਘਾਤ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ 243 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਈਓ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦੀ 4, 3 ਦੀ 3, 3 ਦੀ 5, 4 ਤੇ 3 7, 7 ਤੇ 5 12, ਆ ਕੱਟ ਗਿਆ ਆਰਡਰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ, ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਸਮ ਆਫ ages of 5 children born at the interval of interval of 3 years each is 50 years. What is the age of youngest child? What is the age of youngest child? 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਨਮੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜਨਮੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 50 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੋ। ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਚੁਆਇਸਿਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਸਾਲ, 8 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 12 ਸਾਲ। 4 8 10 12 ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, 5 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਉਮਰ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਉਮਰ x, ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਅਗਲਾ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਅਗਲਾ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ। 5 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਦਾ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 50 ਹੈ। x x x x x 5x, 3 ਤੇ 6 9, 9 ਤੇ 9 18, 18 ਤੇ 12 30, 30 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20, x ਹੋ ਗਿਆ 20/5 4। ਤਾਂ x ਕੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਪਲ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, जो 14वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज द फास्टेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इज फास्टेस्ट? हेठां विचों केड़ी गड्डी सब तो तेज है, या क्लीयर लिखा इत्थे कॉमन सेंस है, जिहदी चाल सब तो वध तेज है। ऑप्शनस देतियां आपां नूं 25 मीटर पर सेकेंड पहली ऑप्शन, दूसरी देती आपां नूं 1500 मीटर पर मिनट, तीसरी देती आपां नूं 90 किलोमीटर पर सेकेंड, चौथी देती 100 किलोमीटर पर सेकेंड।
ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ 60 ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ, 0 ਨਾਲ 0 25, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1000 ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1000 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ 25 ਮੀਟਰ, ਇਹ 25 ਮੀਟਰ, ਇਹ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ? 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ y is equal to 5 then 10y ਅੰਡਰ ਰੂਟ y ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ। ਜੇ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 50 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2, ਸੈਕਿੰਡ 100, थर्ड 200 अंडर रूट 5, फोर्थ 500। की करना है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आप y की कीमत भरनी है। 10 गुना 5, 5 के क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, 50, 125 माइनस 25, 50 वर्गमूल 100, 100 की दा वर्गमूल है 10 का, तो हल करके कितना आ गया अपने को 500 आ चुके। इनू हल किया तो अपने को कितना आ गया? 5 आ गया। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦ ਮੀਨ ਆਫ ਇਸ ਮੱਧਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਔਸਤ 1 ਦੀ 2, 2 ਦੀ 2, 3 ਦੀ 2, 4 ਦੀ 2, 5 ਦੀ 2। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10, 20, 30 ਅਤੇ 40। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। 1 ਦੀ ਘਾਤ 2, 1, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2, 4, 30 30 9, ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16, 5 5 25, ਛੀਕਮ ਛੀਕੀ 36, 7 7 49। ਤੇ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੱਧਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਸਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵਟੇ 7। 5 3 14, 14 16 30, 25 55 ਤੇ 36 81। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 20। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ n ਵਰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2n + 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 6। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋੜਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ ਵਟੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। n ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ 7 ਤੇ 1 8, ਇੱਥੇ 7 ਭਰਿਆ, 7 ਦੂਣੀ 14, 14 ਤੇ 1 15 ਵਟੇ 6। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਰਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸਰਲ ਕਰੋ। 3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਪਲੱਸ ਚੌਥਾ ਰੂਟ 64 ਪਲੱਸ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਪਲੱਸ ਛੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 11 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2, 11 ਘਨਮੂਲ 2, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਘਨਮੂਲ 2, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ 11 ਵਰਗਮੂਲ 4। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ 4 ਚੋਇਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੋੜ ਘਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਰੇ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ, ਉਰੇ ਚੌਥਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਰੇ ਚੌਥਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਰੇ ਛੇਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 64 ਦੀ ਘਾਤ 1/4। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 1/2 ਘਾਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? 1/2 ਘਾਤ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2500 ਦੀ 1/4, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਦੀ 1/6। ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਦੀ 6, 1/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 3 1/2। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ 1 2 ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋਟੇ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਬਣ ਗਈ, ਕੀ ਬਣ ਗਈ? 2√2। ਹੁਣ ਇੱਧਰ 2500 ਹੈ, 50 ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਦੀ 1/2, ਵਰਗਮੂਲ 50, 5 5 25 ਦੂਣਾ 50, 5 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 1/6, 2 2 ਦੀ 1/2 √2। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3√2 ਪਲੱਸ ਆਹ ਪਲੱਸ ਆਹ ਪਲੱਸ ਆਹ, √2 ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? 3 ਤੇ 2 5 ਤੇ 5 10 ਤੇ 1 11। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ? 11√2। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਘਣਮੂਲ ਪਿਆ, ਘਣਮੂਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਰਗਮੂਲ 4 ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 4 2 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 22 ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? √2 ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, AD ਇਜ਼ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਆਫ ਐਂਗਲ A in a triangle ABC which meet side BC at D, which meets side BC at D if BC is equal to K centimeter, BC is K centimeter, CA is equal to L centimeter, AB is equal to M centimeter, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, then DC ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਿਕੋਣ ABC ਵਿੱਚ ਕੋਣ A ਦਾ ਦੁਭਾਜਕ AD ਹੈ, ਜੋ BC ਨੂੰ D ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਮਾਪ ਦੇਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਪ ਆ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ KL ਵਟਾ M ਪਲਸ L, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ KM ਪਲਸ L अपॉन L, तीसरी ऑप्शन KM M प्लस L, चौथी ऑप्शन K। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਦੁਭਾਜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। AD ਕੋਣ ਦੁਭਾਜਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਵਟੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ, AB ਵਟਾ BD ਬਰਾਬਰ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਵਟੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ, AC ਵਟਾ DC ਜਾਂ CD। ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਦੁਭਾਜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਮਤਲਬ ਖੱਬਾ ਉੱਪਰਲਾ ਵਟੇ ਖੱਬਾ ਨਿਚਲਾ ਬਰਾਬਰ ਸੱਜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਵਟੇ ਸੱਜਾ ਨਿਚਲਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ BC K ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, CA L ਹੈ, AB M ਹੈ, DC ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ X ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ K ਹੈ, ਜੇ ਆ X ਹੈ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ K ਮਾਈਨਸ X। ਮੰਨ ਲਓ ਆ 10 ਹੈ, ਆ 2 ਹੈ, ਇਹ 8 ਹੋਊਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਭਰੋ, AB ਆ ਗਿਆ M, BD ਆ ਗਿਆ K ਮਾਈਨਸ X, ਇਹ ਆ ਗਿਆ L, ਇਹ ਆ ਗਿਆ X। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ X ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ MX KL ਮਾਈਨਸ LX, X ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, MX ਪਲਸ LX ਬਰਾਬਰ ਹੈ KL, X ਸਾਂਝਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ X ਕੀ ਆ ਗਿਆ KL ਵਟੇ
M प्लस L तो X अपने को DC है तो देखो ऑप्शन की बन गई पहली ऑप्शन अपने को बन गई कि अपने को जो आंसर आ गया वो की आ गया KL अपॉन M प्लस L तो आप इतने एक रिजल्ट है तो रिजल्ट पता होना चाहिए एक कोण दुभाजक का जो रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 19वां इफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ बाउंडेड बाय एन आर्क of length 5 pi is equal to 20 pi square centimeter then radius is ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन है पंजाबी की लिखा है किसी चक्कर दे चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर है जेकर चाप द्वारा चक्कर ते बनाए अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर होवे तां अर्धव्यास पता करो। आप अर्धव्यास पता करना है ऑप्शनस आपां की दित्तियां हुई 12 16 8 10 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिता की होया है चाप की लंबाई L एक खेत्रफल दिता है 20 पाई जदों चाप की लंबाई दिता होवे तो अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल की होंदा याद करो 1/2 गुना L गुना R सीधा आप रिजल्ट यूज़ करते हैं क्योंकि आपको चाप की लंबाई दी हुई है तो यह हो गया 5 पाई R कढ़ना देखो क्वेश्चन सिंपल बन गया इनू आप बड़ी आसानी दे नाल हल कर सकते हैं 4 4 दूनी 8 सेंटीमीटर तो यदा मतलब चक्कर का जोड़ा अर्धव्यास है वो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। नैक्सट क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन आ गया इस पेपर का अपना क्वेश्चन की कहता है in right triangle ABC in right triangle ABC angle B 90 डिग्री AB 5 सेंटीमीटर BC 12 सेंटीमीटर then area of in circle of this triangle then area of in circle of this triangle B समकोणी त्रिकोण ABC विच कोण B 90 AB 5 सेंटीमीटर ਅਤੇ BC किन्ना 12 सेंटीमीटर ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ त्रिकोण ਵਿੱਚ ਬਣੇ अंदरूनी चक्कर का खेत्रफल कितना होएगा ऑप्शंस है 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर 2 पाई 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर 2 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर 13 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर 17 पाई। हुण आ क्वेश्चन दे विच देखो अगर क्वेश्चन नूं सॉल्व करने की कोशिश करांगे ये बड़ा लेंथी चला जाना है इत्थे शॉर्ट फेयर दसदा एक तरीका तुहानूं मैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक समकोणी त्रिकोण देती 90 डिग्री का कोण है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक अंदरूनी चक्कर है लगभग इस अकॉर्डिंग चक्कर बनया होया AB 5 है आ 12 है तो क्लीयर है पाइथागोरस थ्योरम के नाल आ कितना होगा 13 होगा। पाइथागोरस त्रिगुट याद करो 5 12 13 ਇੱਥੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਆਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ अगर समकोणी त्रिकोण दे विच अर्धव्यास अंदरूनी चक्कर आ जाए तो अर्धव्यास नूं सीधा याद रखो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण वटा 2 5 प्लस 12 माइनस 13 वटा 2 12 ते 5 17 17 चो 13 घटाए 4 तो सीधी जी गल है अर्धव्यास कितना आ गया 2 तो खेत्रफल कितना आ गया
2 दूनी 4 पाई। स्टैंडर्ड रिजल्ट का ये फार्मूला है। स्टैंडर्ड देखो पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ याद करो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ क्वेश्चन ਇੱਕ हल ਕੀਤਾ ਸੀ ABC वाला R बराबर A + B - C बटा 2। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मेरी कोशिश है मैं नाल दस रहा भी ਜਿਹੜੇ स्टैंडर्ड रिजल्ट किमें यूज़ करने हैं ताकि NTSC ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्रैक कर ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 2016 ਦੇ ਮੈਥ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ। थैंक यू।